सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम दे विच अहम खबरां किसानी संघर्ष के नाल जुड़ियां हुई ने। किसानों नूं मनाउण दीयां कोशिशां हो रही ने। कैप्टन साहब ने कल नूं किसानों के नाल मीटिंग सद्दी है। ज़्यादातर किसान लीडरां ने मीटिंग च जाण दी हामी भरी है, पर एक किसान लीडर ने कहा कि असीं इस मीटिंग दे विच नहीं जावांगे। कारण की है बुलेटिन दे विच दसांगे। भारतीय रेलवे ने भी हुण अंकड़े जारी कर दिते ने कि किसानों के अंदोलन के कारण जिहड़े रेल गड्डियां नहीं चल रहीआं उहदे नाल सानूं किन्ना नुकसान होया। हालांकि किसानों ने रेलवे ट्रैक 22 अक्तूबर तो खोले हुए ने। कैप्टन साहब ने भी आखिरकार मोदी अते अमित शाह तो मुलाकात के लिए समा मंगिया। हाले तक जवाब कोई भी नहीं आया। समा मिलिया या नहीं मिलिया इस बारे हाले पीएमओ सोच रहा है। शायद विक्रम सिंह मजीठिया की Z सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इस तो बाद होर किहड़े लीडरां दी सिक्योरिटी जा सकती है, इस खबर ते रुख करांगे। पंजाब दे विच यूरिया खाद दा संकट आ गया। पंजाब दे किसान हरियाणे तो खरीदण जा रहे ने ते हरियाणा भी सख्त हो गया। कह दिता है सख्ती दे नाल कि पंजाब दे किसानां नूं खाद नहीं देनी। देश दे विच पेट्रोल ते डीजल होर महंगा हो गया। फौज विच भर्ती होण वालियां दे लई खुशखबरी है। नियमां दे विच थोड़ी ढिल दित्ती गई है। पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूप दी बेअदबी मामले विच प्यो पुत्तर नूं रिमांड ते लै लिया पुलिस ने। बेअदबी केस दे विच मुलजम डेरा प्रेमी दे पिता नूं गोलियां मार के हलाक कर दिता है। करोना योद्धियां नूं एडा वड्डा इनाम मिलिया है नौकरियां जाण तो बाद कि हुण पटियाले दे विच गड्डियां साफ कर रहे ने। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित पटीशन नूं बहाल कर दिता है, जिहड़ी कहंदी सी कि खेती कानून बनाउण दा केंद्र नूं कोई हक नहीं, इस सूबिਆਂ ਦਾ विषय है। श्री गुरु नानक साहिब दे 551वें प्रकाश पुरब मौके भारत ने पाकिस्तान एक जथे नूं जाण दी इजाजत दे दित्ती है, पर हाले तक करतारपुर दा लांघा खोलण बारे भारत सरकार लगातार चुप है। पाकिस्तान लांघा मोड़ खोलण दी पेशकश कर चुकी है। श्रोमणी कमेटी पतितपुणा ते धर्म परिवर्तन रोकण दे विच नाकाम है। पंजाब दे विच SGPC अपना 100 साला स्थापना दिवस पूरे जोशो खरोश दे नाल मना रही है, पर यह सच है कि धर्म परिवर्तन रोकण दे विच नाकाम है। ओला हुण कैब तो बाद अपना स्कूटर लियाउण दी तैयारी दे विच भी है। यूपी दे विच वड्डा हादसा वापरिया जिहदे विच 14 लोकां दी मौत हुई है। मरण वालियां विचों 6 बच्चे ने। चीन ने पश्चिमी देशों को वड्डी धमकी दी है। कहते अखां कढ लवांगे, 5 हो या 10 हो सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। आस्ट्रेलिया के फौजियां ते अफगान कैदियां ते आम नागरिकां दे कतलेआम दे दोष लगे ने। बुलेटिन दे विच सब तो पहला पंजाब दीयां खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहली ते अहम खबर के 21 नवंबर नूं पंजाब दे किसान लीडरां दी मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल दोपहरे 1:30 बजे बैठक होवेगी। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ दे पंजाब भवन दे विच बैठक करन दे लई सूबे दीयां सारीआं संघर्षशील किसान जथेबंदियां नूं सद्दा भेजिया है। जथेबंदियां दे मुखियां नूं मुख मंत्री दफ्तर वल्लों सुनेहे भेजे गए ने ते किसान जथेबंदियां ने तकरीबन सारीआं किसान जथेबंदियां ने इस सुनेहे नूं प्रवान कर लिया। हालांकि भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के प्रधान बलवीर सिंह राज्यपाल ने कहा है कि मुख मंत्री नाल बैठक तो पहला सवेरे 11 बजे असीं चंडीगढ़ दे विच अपनी सारियां दी बैठक कर रहे हैं, यानी कि किसान लीडरां दी अपनी बैठक होएगी। उस दे विच फैसला करनगे कि मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल किहड़े मुद्दे जिहड़े विचारने ने अते मीटिंग दे विच जाना या नहीं जाना यह भी साफ होएगा। पर पंजाब किसान यूनियन के सूबा प्रधान रोलदू सिंह ने द खालस टीवी दे नाल खास गलबात दौरान दस्सिया कि उन्हां नूं मीटिंग दे विच शामिल होने लई सरकार दे वल्लों सुनेहा मिलिਆ ते वो मीटिंग दे विच जरूर जाणगे। पर उस तो पहला जिहड़ी 11 बजे मीटिंग होਊਗੀ सारे किसान लीडरां दी, उस दे विच जो फैसला होएगा उस दे मुताबिक ही मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल गलबात है जिहड़ी ओह कीती जाएगी, मुद्दे विचारे जाणगे। कैप्टन साहब ने बैठक सद्दी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ 30 ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ। ठीक है, तो की कुछ थोड़ियां की मंगा रहनगियां क्योंकि मेन तो कैप्टन साहब ने यही कहना ਤੁਹਾਨੂੰ भी यात्री गड्डियां चला दो। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ
ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਸਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਇਸ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੰਗ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ।
ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੱਦਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 891 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 2220 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 14 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2352 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 230, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ 230 ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਡਡ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰੀਆ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਯੂਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ NFL ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੋਦਾਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਘਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਅਟੈਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੁਣੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਟੈਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਖਬਰ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਉਰਫ ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਉਰਫ ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿੰਮੀ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਮਨੀ ਚੇਂਜਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ BSF ਜਵਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨਾਂ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਨੇ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਉਸਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ Z ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ 2010 ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ P ਚਿਦੰਬਰਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਗੰਭੀਰ ਧਮਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। Z+ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ X ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Z+, Z, Y ਤੇ X ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 440 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ VVIP ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NSG ਅਤੇ SPG ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ NSG ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ SPG ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ITBP ਤੇ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। Z ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ADGP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। 1 ਦਸੰਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪੀਕ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਗਰਦਾਨੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 17 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 22 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ 81 ਰੁਪਏ 6 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 81 ਰੁਪਏ 23 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 70 ਰੁਪਏ 46 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ 68 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਅ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ 13 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 103 ਬੱਚੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ 11 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। 8 ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਉੱਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੇਠੂ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਜੇਠੂ ਕੇ ਨੇੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੋਲੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਢਿਲਵਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰ 50 ਕਿਲੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 62 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਭਾਰ 62 ਕਿਲੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 62 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ 62 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 62 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ AM ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 5 ਅਤੇ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ SA ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 3 ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਕੀਲ ML ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ
ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਗੁਲਾਬ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਇਨਾਰਾ ਨੇੜੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਲਖਨਊ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣਕਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸਰਾਜ ਇਨਾਰਾ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਲੈਰੋ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ 3 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਇਆ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਓਲਾ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਲਾ ਕੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਓਲਾ ਕੈਬਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਲਾ ਕੈਬਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਓਲਾ ਕੈਬਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਈ ਸਕੂਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਓਲਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਓਲਾ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਓਲਾ ਕੈਬ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਝਾਓ ਲਿਜੀਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਹੋ। ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 4 ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ 5 ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਿਫੈਂਸ ਮੁਖੀ ਐਂਗਸ ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਦੇ 25 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 39 ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਪਾਲ ਬ੍ਰੇਟਨ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 23 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2005 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 2009 ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। 2 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਸਟਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਉਹ ਅੱਜ 78 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਛੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿੰਨੀ
ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਖੇਮੇ ਦੀ ਆਪੱਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ 59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 59 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸਕਾਂਸਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਮਿਲਵਾਕੀ ਤੇ ਡੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਿਲਵਾਕੀ ਤੇ ਡੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ $30 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,77,455 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ 2,13,157 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੋਣ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਹੀ ਰੌਚਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮਾਡਲ ਨਤਾਲੀਆ ਗੈਰੀਬੋਤੋ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਟੀਕਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਨਤਾਲੀਆ ਦੀ ਘੱਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤਾਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੋਪ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਤਾਲੀਆ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਡਲ ਨਤਾਲੀਆ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮਾਡਲ ਨੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਨਤਾਲੀਆ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 24 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਪੋਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ। ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 74 ਲੱਖ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਤੇ ਪੋਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੋਪ ਖੁਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਣੇ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਛਮ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਖੋਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਸਖਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। 19 ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਐਡੀਲੇਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਬੀਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖੌਫ ਇੰਨਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਟੀਵਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 34 ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।